नमस्कार दर्शक बंधु आपणकु आम चैनल को स्वागत। पवित्र मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मी करिवे आपणक उपरे कृपा। दीर्घ 7.5 वर्ष पर माँ लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि आपणक उपरे रहिब। देखंतु शनिकर एही 7.5 समय रे आपणकु बहुत दुख कष्ट असुविधार सामना करने को पड़िथिला, किंतु एबे शनि आसीबे आपणकर राशि गोटे भल स्थान को एवं शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउची। एही विदाय समय शनि करिवे आपणक उपरे धनर वर्षा। आजिर भिडियोटी मकर राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिची। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिची आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। कारण आपणकर भाग्य नेब नुआ मोड़, आपणकर दुखर दिन सरीजिब एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिब। आपणकर जदि मकर राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कारण एही भिडियोटी देखि सारिबा परे आपणकर भाग्य बदली जिब। मकर राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही मार्गशीर मास परे बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबो। एही परिवर्तन आपणक पई बहुत किछि शुभाशुभ फल प्रदान करिबो। देखंतु आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति बक्री अछंती, ता सहित शनि बक्री रु मार्गी होइछंती एवं सबुठारु बड़ कथा हला शनिकर 7.5 सरीबाकु जाउछि। बुध शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे आसंतु जानिबा एही मार्गशीर मासरे आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर भी जदि मकर राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो आपणक जीवन रे। देखंतु शनिकर एही 7.5 समय रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतिला। आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी चलीथिला। आपणकर अଯଥା खर्च गुडा हेउथिला। आपणकर संतान संततिंक पई बहुत चिंतित थिले। संतान प्राप्ति पई बहुत समस्या आसुथिला। आपणक प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। विशेष भाव रे दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुतिला। व्यापार वाणिज्य रे आपणकु लॉस हेउतिला। आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुतिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि एवं शनिकर 7.5 परे शनि आपणकु शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। विदाय समय रे आपणक भाग्यर गोटे परिवर्तन करी विदाय नेबे। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनि विराजमान करिसंती। तृतीय गृह रे राहु, पंचम गृह रे गुरु, सप्तम गृह रे मंगल, नवम गृह रे केतु, दशम गृह रे बुध एवं सूर्य एवं एकादश गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती। जहा फल रे एही गृह गुड़िकरे सेमाने शुभाशुभ फल देवा पाई चेष्टा बल पाई जिवे। विशेष भाव रे मंगल एवं बुध सूर्य आपणकर केंद्र रे थिबा हेतु आपणकु अधिक शुभाशुभ फल देबे। देखंतु प्रथमे जानिबा आपणकर क्यारियर, व्यापार वाणिज्य, शिक्षा एवं आपणक जॉब उपरे शनिकर प्रभाव किभଳି रहुछि। देखंतु शनि आपणकर धनर गृह रे विराजमान करिसंती। धनर गृह हला आपणकर मूल त्रिकोणर गृह, लक्ष्मीकर गृह। लक्ष्मीकर गृह रे शनिकर विराजमान होइछि।
ଏବେ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶନି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲସ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁନର୍ବାର ଖୁସି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଘର। ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ ମିଳିବ, ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ସିଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେହି ଘରର ଶୁଭ ଫଳ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନରେ ଫେସ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦେବଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲାଘବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମନ ମାଳିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଘର। ନବମ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଳବାନ କରାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଯେହେତୁ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଦାୟ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଥିବେ, ତାହାର ଫଳ ଦେବାର ସମୟ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଲାଭର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଇନକମଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜଟି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଆପଣ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବେ, କଥା କହି କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନେବ ନୂଆ ମୋଡ଼। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।